నమస్కారం, మీరు చూస్తున్నది వాజన్ న్యూస్. నేను మీ కేఆర్కే రాజు. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. అశోక్ బంగ్లాలో జరిగిన నియోజకవర్గం విస్తృత స్థాయి సమావేశం. మండల పట్టణ కమిటీలను ప్రకటించిన ఎమ్మెల్యే అదితి గజపతిరాజు. శ్మశాన వాటిక ఆక్రమణకు వ్యతిరేకంగా రోడ్డెక్కిన ధర్మపురి గ్రామస్తులు. శ్మశాన వాటికను ఆక్రమించుకుంటే సహించేది లేదన్న స్థానికులు. ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలను సందర్శించిన మాజీ మంత్రి పుష్ప శ్రీవాణి. ఇంత జరుగుతున్న కూటమి ప్రభుత్వానికి చలనం లేదని ఘాటు వ్యాఖ్యలు. వివరాలు చూద్దాం. ఏఐ ఆధారిత డేటా సెంటర్ రాక వల్ల భారతదేశ తదుపరి గ్లోబల్ డిజిటల్ గేట్వేగా విశాఖ రూపుదిద్దుకొనుందని మంత్రి లోకేష్ అన్నారు. ఈరోజు విశాఖలో గ్లోబల్ డిజిటల్ సెంటర్ను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ సముద్రపు కేబుల్ కనెక్టివిటీ, ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయనుందని అన్నారు. రాష్ట్రంలో సాంకేతిక రంగం అభివృద్ధిలో భాగంగా విద్య, ఐటీ శాఖల నాస్డాక్లో నమోదైన దేశ ప్రముఖ డిజిటల్ ఐసీటీ సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడర్ సిఫీ టెక్నాలజీ అనుబంధ సంస్థ అని అన్నారు. సిఫీ ఇన్ఫినిటీ స్పేసెస్ లిమిటెడ్ నిర్మించబోయే 50 మెగావాట్ల ఏఐ ఆధారిత ఎడ్జ్ డేటా సెంటర్తో పాటు ఓపెన్ కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్కు ఈరోజు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిన 3.6 ఎకరాల భూమిలో 1500 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో 2 దశలలో ఏఐ ఎడ్జ్ డేటా సెంటర్ను సిఫీ అభివృద్ధి చేయనుందని తెలిపారు. తద్వారా మన ప్రాంతంలో నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని అన్నారు. నూతన కేబుల్ ల్యాండింగ్ సదుపాయం వల్ల సముద్రపు కేబుల్ కనెక్టివిటీ మెరుగుపరుస్తూ ఎడ్జ్ స్థాయిలో ఏఐ కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యాన్ని విస్తరించే అవకాశం కూడా కల్పిస్తుందని అన్నారు. భారతదేశంతో పాటు ఆగ్నేయ ఆసియాలో సింగపూర్, మలేసియా, ఆస్ట్రేలియా, థాయిలాండ్ వంటి దేశాల మధ్య త్వరితగతిన డేటా ప్రాసెసింగ్ చేస్తూ విశాఖ సిఎల్ఎఫ్ వ్యూహాత్మకంగా ల్యాండ్ పాయింటింగ్ గా పనిచేస్తుందని తెలియజేశారు. Came together and supported as soon as the India government won. We really had to. Hudud came in, and we were all caught off guard. We were not prepared because it was new government that just came in. We are trying to find our feet on the ground. We are still operating out of Hyderabad. And it really destroyed Visakhapatnam. It destroyed our airport, it destroyed our IT companies, it destroyed the entire infrastructure here. But then just the way people came together and supported, our Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu Garu and said, we stand by you, do what it takes to bring Visakhapatnam back. And I must admit the Honorable Prime Minister Narendra Modi Garu back then came, and he came to see the destruction that Hudud did. And he was driving through the streets of Visakhapatnam with our Honorable Chief Minister. And then he looked at our Chief Minister and said, Babu Garu, generally wherever destruction happens, we see pain, suffering. But it is only in Visakhapatnam that I see people with a smile in their face and waving hands to us. This is an amazing city, and that was the confidence that people of Visakhapatnam actually gave us back then and continue to give us even today. So we have a lot to do. I believe that we are creating history. Out of the $120 billion commitments that are coming into Andhra Pradesh in terms of investments over the last 17 months, close to 50% of that is now coming to the greater region, economic region of Visakhapatnam. India's largest steel plant coming to Visakhapatnam. India's largest FDI investment ever, single largest FDI investment ever, coming to Visakhapatnam. So if you look at it, all the great investments are coming here. It is going to create a vibrant ecosystem. It will create a vibrant job market. End of the day, our agenda is to create more and more jobs. It is our promise in Super 6 that 20 lakh jobs will actually get created. And as an IT minister, I have taken a target to create 5 lakh IT jobs here in Visakhapatnam. To do this, as Raju Garu just told me, he said, I need to hustle more. I'm hustling, I need to do it more. It is quite clear, the mandate is quite clear. Lot of people criticize me for giving TCS land for 99 paise. Few of them also went to court. I don't want to talk politics, but you know which political party did that.
But because we did that, Cognizant is coming to Visakhapatnam. Because we did that, Accenture is coming to Visakhapatnam. Because we did that, Salapur Sattva is coming to Visakhapatnam. Answer is coming to Visakhapatnam. Google is coming to Visakhapatnam. One policy made. విజయనగరం నియోజకవర్గం విస్తృత స్థాయి సమావేశం ఈరోజు పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగింది. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా శాసన సభ్యురాలు పూసపాటి అదితి విజయలక్ష్మి గజపతిరాజు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పట్టణ మండల పార్టీ నూతన కమిటీలను శాసన సభ్యురాలు పూసపాటి అదితి విజయలక్ష్మి గజపతిరాజు ప్రకటించారు. పట్టణ మండల పార్టీ అధ్యక్షులుగా గంటా రవి, గంటా పోలినాయుడు, పట్టణ మండల పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పీతల కోదండరాం యాదవ్, పాసే అప్పలనాయుడు నియమించడం జరిగింది. అదేవిధంగా నియోజకవర్గ పట్టణ మండల అనుబంధ కమిటీలను కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. టౌన్ కమిటీ లాగా మండలంలో బాధ్యత అయిన పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ పాపులేషన్ తక్కువ అంతే, కానీ బాధ్యత అయితే ఈక్వల్గా ఉంది. అయితే మీరందరూ కూడా ముఖ్యంగా బాధ్యత వహించి ప్రజలందరి దగ్గర ఉండి వారి మనోభావాల్ని తెలుసుకొని అభివృద్ధి సంక్షేమం పదంలో మనం నడుచుకోవాలి. రాబోయే తరాలు కూడా అలాగే లోకేష్ గారు ప్రత్యేకంగా ఫ్యూచర్ లో ముఖ్యమంత్రిగా చేయాలని మనమందరం కూడా కృషి చేయాలని నేను కోరుకుంటూ మన స్టేట్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ పల్లా శ్రీనివాస్ గారు ఇటువంటి అవకాశాలు మనందరికీ కూడా ఇవ్వటం వలన మనందరూ కూడా ఈ బాధ్యతలు చేస్తూ ప్రజలకి సేవలు ఇప్పించగలమని నేను అందరికీ పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ప్రత్యేకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకు కూడా మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మన నేషనల్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేవలం మన రాష్ట్రాన్ని రక్షించగలరనేది ప్రజలకి తెలుసు. అయినా కానీ ఏ విధంగా రక్షిస్తున్నారు అనేది మనం బాధ్యత తీసుకొని మళ్ళీ చెప్తూ ఉండాలి, లేకపోతే ప్రజలు అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతా ఉంటారు. అయితే ఈ విధంగా మనం అందరం ఒక బాధ్యత అయిన క్యాడర్ గా చూసుకొని బాధ్యత అయిన కార్యకర్తలుగా మన పార్టీని ఒక పాజిటివ్ విధానంగా ముందుకు వెళ్ళాలి. ఏ విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లోకేష్ గారు సంపద సృష్టించి మరీ మన రాష్ట్రాన్ని బాగు చేస్తున్నారనేది మనం ఆలోచించాలి. మనం విజన్ 2047 స్వర్ణాంధ్ర 2047 అనేది మన రాష్ట్రం భారతదేశంలోనే బెస్ట్ రాష్ట్రంగా మనం తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పనిచేస్తున్నారు. భారతీయ వాయుసేన 93వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు యూత్ హాస్టల్ కనపాక విజయనగరం నందు విజయనగరం జిల్లా ఎయిర్ ఫోర్స్ వెటరన్స్ అసోసియేషన్ మరియు ఆశ్రయ బ్లడ్ డోనర్స్ క్లబ్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో స్వచ్ఛంద రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించారు. జిల్లా సైనిక సంక్షేమాధికారి కేవీఎస్ ప్రసాదరావు రక్తదాతలను అభినందించారు. ముఖ్య అతిథి మాట్లాడుతూ ఎయిర్ వెటరన్ బుడబల్ రామకృష్ణారావు 193వసారి రక్తదానం చేయడం అభినందనీయమని ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు వచ్చి సమాజ సేవలు తరలించారని కోరారు. అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు బొడ్డేపల్లి రామకృష్ణారావు మాట్లాడుతూ అసోసియేషన్ ద్వారా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుండగా అందులో భాగంగా రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహణ, పేద విద్యార్థులకు పుస్తకాలు, నిరాశ్రయులకు దుప్పట్లు పంపిణీ చేస్తున్నామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కార్యదర్శి మధు, సీనియర్ వెటరన్స్ సంచారెడ్డి, కృష్ణయ్య, పూర్ణచంద్ర, సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ముందుగా కీర్తిశేషులు నెక్కల శ్రీనివాసరావు చిత్రపటానికి నివాళులర్పించారు. మన 8వ తేదీ నాడు ఎయిర్ ఫోర్స్ 93వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం జరుపుకున్నాము. ఆ సందర్భంగా ఇక్కడ ఈ స్వచ్ఛంద రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా నేను ముఖ్య అతిథిగా రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా ఎయిర్ వెటరన్స్ విజయనగరం జిల్లా వాళ్ళ కుటుంబములకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నానండి. నాకు శ్రీ సార్జెంట్ బొడ్డేపల్లి రామకృష్ణారావు గారు ఇప్పటికీ 192 సార్లు రక్తదానం చేసి ఈరోజు 193వ రోజు ఈరోజు కూడా రక్తదానం చేశారు. అతి త్వరగా 107 కంప్లీట్ చేసుకుని ముందు 200 మార్కులు దాటేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. 200 సార్లు సుమారుగా రక్తదానం చేయడం సామాన్యమైన విషయం కాదు.
దానికి ఎంతో కమిట్మెంటు, హెల్త్ కండిషన్స్ అన్నీ చూసుకోవాలి. ఈ విషయంలో మొట్టమొదటి నుంచి విలువలు పాటిస్తూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ ఈ విధంగా సమాజానికి అత్యున్నతమైన సేవ చేస్తున్న రామకృష్ణారావు గారిని చూసి చాలా గర్వపడుతున్నాను. బెల్ట్ షాపుల ద్వారా మద్యం అధిక ధరలకు అమ్ముతున్నారని గజపతినగరం మాజీ ఎమ్మెల్యే బొత్స అప్పలనర్సయ్య అన్నారు. ప్రతి మద్యం సీసాపై 10 రూపాయలు ఎక్కువ తీసుకుని బెల్ట్ షాపులకు మద్యం తరలిస్తున్నారని ఆరోపించారు. అదనంగా వసూలు చేసిన డబ్బు నాయకులు, అధికారులు జేబులలోకి వెళ్తుందని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీరుకు నిరసనగా రేపు నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడతామని అన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కల్తీ మద్యం తయారు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ ప్రభుత్వానికి డబ్బులు సంపాదించడమే తప్ప ప్రజా ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వెలుబుచ్చారు. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులే నకిలీ మద్యాన్ని తయారు చేసి ప్రజల ఆరోగ్యంతో ఏ విధంగా చెలగాటాడుతున్నారో మీరు చూశారు. అందుకే దీని మీద కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేయాలనే ఆలోచనతోనే ఈరోజు 13వ తారీఖున మరి గజపతినగరం ఎక్సైజ్ ఆఫీస్ ముందు మా మహిళా కార్యకర్తలు, మా నాయకులందరూ కూడా వెళ్ళి ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టి ఒక మెమరాండం ఇస్తాము. ఈరోజు విచ్చలవిడిగా ఈ గ్రామాల్లో బెల్ట్ షాపులేమో పెట్టి మద్యాన్ని అమ్మి ఈరోజు షాపుల కంటే ఎక్కువ రేట్లతోనేమో ఈరోజు సిండికేట్లు అయిపోయి ఈరోజు చూసారు గ్రామాల్లో పాటలు పెట్టి సిండికేట్ అయిపోయి ఈరోజు షాపుల్లో ధరకంట బెల్ట్ షాప్కి అయితే 10 రూపాయలు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు. మరి 10 రూపాయలు ఎవరి జోబుల్లోకి వెళ్తుందో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఈరోజు నాయకుల జోబుల్లోకి ఏమి 10 రూపాయల కమిషన్ కూడా వెళ్ళే పరిస్థితుంది. ఈరోజు విజయనగరం జిల్లా చీపురుపల్లి పట్టణం ఆంజనేయపురంలో నిన్న అర్ధరాత్రి వమ్మి సురేష్ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగింది. సుమారు 10 తులాల బంగారు, 2 కేజీల వెండి అపహరణకు గురైందని బాధితుడు చెబుతున్నారు. సమాచారం తెలిసిన క్లూస్ టీం రంగంలోకి దిగారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు సాగిస్తున్నారు. పోలీసులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు బాధితుడు సురేష్ బాబు ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నారు. నిన్న సాయంత్రం బయటకు వెళ్లి అర్ధరాత్రి 1 గంట సమయంలో ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇంటిలో దొంగలు పడి ఇంటిలో ఉన్న బీరువా పగలగొట్టి ఇంట్లో ఉన్న నగదు, బంగారం, వెండి వస్తువులు అపహరించుకొని పోయారని సమాచారం. దొంగతనానికి పాల్పడిన వారి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కూల్ గేమ్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగే క్రీడా పోటీలను పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తుందని విజయనగరం స్కూల్ గేమ్స్ నిర్వాహకులు గోపాల్ అన్నారు. గత నెలలో జరిగిన స్కూల్ గేమ్స్లో ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ స్థానాలు సాధించిన క్రీడాకారులను రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు పంపించామని అన్నారు. అలాగే ఈ నెల 16, 17వ తేదీలలో జరిగే క్రీడలకు మండల, జోనల్ స్థాయిలో పోటీలు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. మండల, జోనల్ స్థాయిలో విజేతలు జిల్లా స్థాయి క్రీడా పోటీల్లో పాల్గొంటారని అన్నారు. క్రీడా పోటీలు నిర్వహించేందుకు జిల్లా క్రీడాభివృద్ధి శాఖాధికారి, ప్రభుత్వ పాఠశాల వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు సహకారం అందిస్తున్నారని తెలిపారు. మాకు జిల్లా స్కూల్ గేమ్స్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర స్కూల్ గేమ్స్ వారి ఆదేశానుసారం మా జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి సూచనల మేరకు మొదటి విడతగా 31 డిసిప్లిన్లో బాక్సింగ్, టైక్వాండో, ఫుట్బాల్, జూడో, కరాటే ఇటువంటి క్రీడాంశాల్లో మొదటి విడతగా మేము ఎంపికలు పూర్తి చేసాం. ఈ ఎంపికలకు విశేష స్పందన కలిగింది. నిన్న 10వ తేదీ నుండి రాజమండ్రిలో బాక్సింగ్, రేపల్లిలో టైక్వాండో పోటీలకు జిల్లా టీములు బయలుదేరి వెళ్ళినాయి. అదేవిధంగా కొన్ని గేముల్ని రాష్ట్ర స్కూల్ గేమ్స్ వారు ఖోఖో, కబడ్డీ, వాలీబాల్, అథ్లెటిక్స్, బ్యాడ్మింటన్, యోగా, చెస్ ఈ 7 అంశాల్లో మండల స్థాయిలో పోటీలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అందులో ఎంపికైన జట్లు డివిజన్ స్థాయి పోటీలు ఉంటాయి. ఆ ఎంపికైన జట్లను జిల్లా స్థాయికి తీసుకొస్తారు. ఆ తర్వాత జిల్లాలో ఇవి మండల స్థాయి, డివిజన్, జిల్లా స్థాయి ఉంటాయి. మిగతా కొన్ని అంశాలు హాకీ, బాస్కెట్బాల్ ఇటువంటి మిగతా గేమ్స్ అన్నీ కూడా జిల్లా స్థాయిలో ఎంపికలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు 17, 18 తేదీల్లో మండల స్థాయి పోటీలు నిర్వహించడానికి నిన్న ప్రతి మండలంలో కూడా ఎంఈఓ గారి ఆధ్వర్యంలో
ఈ పోటీలను ఈ మీటింగ్లు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ మీటింగ్లు అయిపోయిన తర్వాత 17వ తేదీన మండల స్థాయి పోటీలు నిర్వహిస్తారు. అవి అవగానే వెంటనే డివిజన్ స్థాయి పెడతాం. దీనికి ఎంఈఓలు మళ్ళీ హై స్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయులు కూడా మాకు పూర్తి సహకారాలు అందిస్తున్నారు. వారి సహకారంతోనే మేము ముందుకి వెళ్ళగలుగుతున్నాం. అది ఈ విధంగా షెడ్యూల్ నిర్ణయించడం జరిగింది. దీనికి పిల్లలు కూడా ప్రతి గేమ్కి కూడా ఒక 400 నుండి 600 వరకు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారంటే ప్రతి క్రీడలో కూడా మా వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు మంచి తరఫీదు ఇవ్వడం వల్లే ఈ సెక్షన్కి ఎక్కువ మంది ఈ సెలక్షన్స్కి హాజరవుతున్నారు. అందువల్ల ఏంటంటే కొద్ది కష్టతరమైన మంచి టీంని ఎంపిక చేయడానికి మా వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు చాలా మంచి టీములను ఎంపిక చేయడానికి కష్టపడుతున్నారు. వారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఏపీ పంచాయతీరాజ్ డిప్లొమా ఇంజనీర్ల సమస్యల పరిష్కారానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సాధించాలని ఏపీ పంచాయతీరాజ్ డిప్లొమా ఇంజనీర్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర కమిటీ నాయకుడు కేసీహెచ్ మహంతి డిమాండ్ చేశారు. ఈరోజు విజయనగరం జిల్లా పరిషత్ సమావేశ మందిరంలో డిప్లొమా ఇంజనీర్ల సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మహంతి మాట్లాడుతూ గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి పంచాయతీ ఇంజనీర్లు విశేష కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు. గ్రామాభివృద్ధిలో భాగంగా ప్రతి గ్రామంలో అభివృద్ధి పనులు చేసినప్పటికీ నిధులు మంజూరు కాక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అభివృద్ధి పనులు చేసినప్పుడు నిధులు మంజూరు కాకపోతే అభివృద్ధి ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడలాగానే ఉంటుందని అన్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సాధించి నిధులు మంజూరు చేయాలని కోరారు. గ్రామీణ స్థాయిలో మరి గ్రామీణ భారత నిర్మాణంలో ప్రధాన భూమిక వహిస్తున్నటువంటి ఇంజనీర్ పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీర్ మరి ఈ రోజున పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీర్కి అనేక సందర్భాల్లో అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తుతుంటాయి. ఎందుకంటే ఉన్నటువంటి వాస్తవ పరిస్థితి ప్రభుత్వాలు కూడా ఏమీ చేసేదానికి ఉండదు. కానీ ఈ రోజున కొన్ని ఫండ్స్లో కొన్ని గ్రాంట్స్ మూలంగా పనులు చేయమని చెప్తున్నారు. మేము పనులైతే చేస్తున్నాం, కానీ సదరు పనులకి చెల్లింపులు సకాలంలో చేయకపోవడం మూలంగా మాకు గ్రామాల్లో చాలా ఇబ్బందులు తలెత్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అందులో ఉన్నటువంటి ఎంజీఎన్ఆర్ఈస్లో చేపట్టినటువంటి పనులకి ఈరోజు కూడా ఈవెన్ గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో చేసినటువంటి పనులకు కూడా ఈరోజు వరకు కూడా చెల్లింపులు జరగకపోవడం మూలంగా మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం లాంటి పేద గ్రామీణ జిల్లాల్లో మరి ఏ రకంగా ఎంతమందికి ఏ రకమైన ఆర్థిక వనరులు ఉంటాయో దయచేసి ప్రభుత్వం వారు గమనించి ఎప్పటికప్పుడు పని చేసిన పెదప ఒక నెల కాకపోతే 2వ నెల నాడైనా మంజూరు చేసుకొని గ్రామీణాభివృద్ధిలో మేము సైతం ఉన్నామంటూ మరి ప్రభుత్వంతో పాటు మేము కూడా గొంతు చేయి కలిపి ముందుకు వెళ్ళాలంటే పేమెంట్లన్నీ కూడా సకాలంలో చేయాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వానికి మొట్టమొదటి అంశంగా మేము మీడియా ద్వారా మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం. కనుక పేమెంట్లే లేనప్పుడు రేపు ఎంజీఎన్ఆర్ఎస్లో పనులు చేయమని చెప్పేసి మా వాళ్ళకి ఒత్తిడి తెచ్చినా కూడా మేము ముందుకు వెళ్ళే పరిస్థితి లేదని చెప్పేసి సవినయంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. అప్పుడేదో చేశామని చెప్పేసి గత ప్రభుత్వంలో ఏదో చేశామని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వం ఇలాగ ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీర్ల గొంతు నొక్కడం అనేది ఎంతవరకు సమంజసం అని చెప్పేసి మీడియా ద్వారా మేము ప్రభుత్వానికి ప్రశ్నిస్తున్నాం. శ్మశాన వాటికను ఆక్రమణకు పాల్పడుతున్న వసంత విహార్ యజమాని ఆక్రమణను విరమించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ కొత్త ధర్మపురి గ్రామస్తులు గ్రామంలో మహిళలు, పురుషులు, చిన్నారులు, వృద్ధులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. మా తాత ముత్తాతల నుంచి గ్రామంలో ఎవరు కాలం చేసిన వసంత విహార్ని ఆనుకొని ఉన్న శ్మశానంలోనే అంతిమ సంస్కరణలు చేసేవారని అన్నారు. ఇప్పుడు ఆ శ్మశాన వాటికను ఆక్రమించేందుకు వసంత విహార్ యజమాని ప్రకాష్ బాబు ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. వసంత విహార్ నిర్మాణం జరగకముందు ఇక్కడ శ్మశాన వాటిక ఉందని అన్నారు. కొంతమంది వారి స్వార్థం కోసం ప్రకాష్ బాబు సపోర్ట్ చేస్తున్నారని, అది మంచి పద్ధతి కాదని హెచ్చరించారు. శ్మశాన వాటిక ఆక్రమణకు గురి కాకుండా కాపాడుకుంటామని, ఈ విషయంలో ఎక్కడికైనా ఎంతవరకైనా వెళ్లేందుకు వెనుకాడే ప్రసక్తే లేదని అన్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి ఆక్రమణకు గురవుతున్న శ్మశాన వాటికను కాపాడాలని కోరుతున్నారు. తాతల కానించి ఉన్నది అది మాకు తెలిసిన కానించి అక్కడే ఉంది. ఎంతమంది పోయినా సరే తోవంటే ఎవరు ఆ ఊర్లో చచ్చిపోయినా సరే ఇక్కడికే తీసుకొచ్చి దానపరచడం జరుగుతుంది. దానికోసం మేము కలెక్టర్ ఆఫీస్కి కూడా వెళ్ళి కాగితాలు కూడా ఇచ్చాము ఇంతకు మునుపు. అది ఇప్పటికీ కూడా ఏది జరిగినా అక్కడే జరుగుతుంది. ఎవరు చచ్చిపోయినా మా ఊర్లో తీసుకొచ్చి అక్కడే కాలుస్తారు. దాన్ని ఇప్పుడు మాకు కాదు అనేటట్టయితే దాన్ని మేము ఎలగొప్పుకుంటాం అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. అది జరగని పని. మా కష్టాలు మాకే ఉండాలా, మా వల్లకాలు అక్కడే ఉండాలా. మారిస్తే మట్టు మేము ఒప్పుకోము, ఎంత దూరమైనా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. 250 సంవత్సరాలుగా మా శ్మశానం ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే కొనసాగుతూ ఉంది. 30 సెంట్ల విస్తీర్ణంలో మా శ్మశానం ఉంది. దాన్ని ఇప్పుడు వసంత విహార్ ప్రకాష్ బాబు కబ్జా చేసి అమ్ముకుందామని చూస్తున్నాడు.
ప్రతి గ్రామానికి శ్మశానం అనేది ముఖ్యం. యుగాలు మారినా తరాలు మారినా ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి ప్రాంతానికి శ్మశానం అనేది ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి. మా శ్మశానాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం మా ఈ ప్రయత్నం. వాళ్ళు ఎన్ని కుతంత్రాలు చేసినా మా శ్మశానాన్ని కబ్జా చేయకుండా అయితే మేమైతే ఖచ్చితంగా ఆపుకుంటాం. 500 గృహ సముదాయాలు ఉన్న 2000 జనాభాకి కావలసిన శ్మశానం అది. కరోనా టైంలో ఎంతోమంది దారిని పోయిన వాళ్ళు కూడా ఆ శ్మశానాన్ని వినియోగించుకున్నారు. ఈరోజు ఈ వసంత విహార్ అపార్ట్మెంట్లు గత 10 ఏళ్ళుగా ఉన్నాయి ఇక్కడ. వీళ్ళకి మేము మీడియా ద్వారా మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఓ 10 ఏళ్ళ క్రితం మీరు వచ్చి ఉన్నారు, కానీ గత 250 సంవత్సరాలుగా మేము ఆ శ్మశానాన్ని వాడుకలో ఉన్నాం. ఈరోజు ఆ శ్మశానం ఎంతోమందికి అది ఉపయోగకరంగా ఉంది. ఈరోజు ఆ శ్మశానాన్ని కబ్జా చేస్తుంటే కొంతమంది వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అదైతే మంచి పద్ధతి కాదు. శ్మశానం మా హక్కు. దాన్ని కాపాడుకోవడం అందరి బాధ్యత. ఎప్పటి నుంచో ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆ ప్రయత్నాలకు మేము అడ్డుకట్లు వేస్తూనే ఉన్నాం. ఆ ప్రయత్నాలు అయితే అవి ఎప్పటికీ జరగవు అని తెలియజెప్పడమే మా ముఖ్య ఉద్దేశం. మా విజ్ఞప్తిని గౌరవించి మాకు మద్దతు తెలపాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అసోసియేషన్ 27వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఆర్య స్వామ్యాజుల కాశీపతిరావు స్మారక భవనంలో కథా పఠన పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీలలో వివిధ పాఠశాలలలో చదువుతున్న 35 మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ 6 ఏళ్లుగా నిర్విఘ్నంగా నిర్వహిస్తున్న తెలుగులో వచ్చే కథలను నేటి తరానికి పరిచయం చేస్తుందని అన్నారు. ఈ పోటీలో ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ స్థానంలో విజేతలను ఎంపిక చేస్తామని, వీరికి నగదు బహుమతులు అందిస్తామని చెప్పారు. నేను ఇక్కడ 2-3 సార్లు వచ్చాను కాంపిటీషన్కి. నాకు 1-2 టైమ్స్ వచ్చింది. ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు సెకండ్ ప్రైజ్ అండ్ థర్డ్ టైం వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది. నేను ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నలుగురిలో మాట్లాడడం నేర్చుకున్నాను, ఎలా మాట్లాడాలో. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతే అందరిలో ఫ్రీగా మాట్లాడగలుగుతున్నాను. అందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇలాంటి కాంపిటీషన్స్కి అందరికి పాల్గొలితే వారందరికీ నలుగురిలో మాట్లాడడం ఎలా మాట్లాడతారో తెలుస్తుంది. లో అందరూ ఫోన్లో చూడడం, గేమ్స్ ఆడడం అలాంటివే చూస్తున్నారు. కానీ ఇలాంటి కథలు మాట్లాడితే చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి. దానిలో వచ్చిన నీతులు అవన్నీ మన జీవితానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి. దానివల్ల మనం ఉన్నత స్థాయిలో చేరగలుగుతాం. పిల్లల్లో కథాపఠన స్ఫూర్తిని తీసుకురావాలని ఈ కథాపఠన పోటీలు మేము నిర్వహిస్తున్నాం. దీనికి ఏంటంటే, ముందుగా మేము కిందటి సంవత్సరం మేము 8, 9, 6, 7 తరగతి వాళ్ళకి నిర్వహించాం. అయితే వాళ్ళకి 3 ప్రైజులు పెట్టాము మేము, 2000, 1500, 1000 రూపాయలు. కానీ ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే ప్రతిసారి పిల్లలు కొంచెం పెద్ద ఏజ్ వాళ్ళే గెలుస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో 6, 7, 8, 9 2 భాగాలుగా విభజించి 6, 7 తరగతులు కూడా 1500, 1000, 500, మళ్ళీ 8, 9 వాళ్ళకి కూడా 1500, 1000, 500 అలాగే 6 ప్రైజులు పెట్టి ఈసారి చేస్తున్నాం. ఇది చాలా ప్రాచుర్యం పొంది అందరూ మాకు చాలా సహకారం చేస్తున్నారు పిల్లలు తరపు నుండి. ఈసారి పిల్లలు బాగా పాల్గొన్నారు. 31 మంది రచయితలు, 31 కథలు, 31 పార్టిసిపెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ చక్కగా ఈ కథలు తెలుసుకొని వాళ్ళ లైఫ్లో బాగా చక్కదిద్దుకుంటారని మా ఉద్దేశం. బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అసోసియేషన్ తరఫున 27వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా గత 6 సంవత్సరాల నుంచి కథా పఠన పోటీలు అంటే డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, తర్వాత సంగీత పోటీలు ఉంటాయి, కబడ్డీ పోటీలు ఉంటాయి. కానీ కథా పఠన పోటీలు అనేది నిర్వహిద్దామని 6 సంవత్సరాల క్రితం మేము ఒక ఊహకొచ్చి దానికి 6 మాసాల ముందే ఒక పిల్లలకి సంబంధించిన కథలు రచయితల దగ్గర నుంచి సేకరించి నీతి కథలు, హాస్యపు కథలు తయారు చేసి పిల్లలకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వివిధ స్కూల్ నుంచి అందరూ కూడా వస్తారు. పిల్లలందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు. మొట్టమొదట 5 సభ్యులతో మొదలైన ఈ కార్యక్రమం ఈరోజు ఏంటంటే 30 మంది వరకు వెళ్ళింది. ఇప్పుడు దాని 30 కథలకి 70 మంది పిల్లలు ఎంతో ఉత్సాహంతో వచ్చారు. వాళ్ళకి లాటరీ సిస్టంలో ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇంకా దీన్ని కొత్త ప్రణాళికలతో మార్పులు చేర్పులు చేసి ఇది బాగా తీసుకెళ్దామనే ఉద్దేశం మా అసోసియేషన్ తరఫున ఉన్నది. ఈ పిల్లలకి కథలు చెప్పడం మానేశారు. తల్లిదండ్రులు కానీ తాతమ్మమ్మలు కానీ ఎవరు చెప్పడం లేదు. అంత టీవీకి సెల్లుకి అలవాటు పడిపోయారు. వాళ్ళని ఏంటంటే నీతి కథలు తెలుగు కథలు వాళ్ళని నేను ఆకర్షితులు చేయడం, స్టేజ్ ఫీడ్ లేకుండా చేయడం, మంచి కథలు వాళ్ళు చదివించి చేద్దాం మా ఉద్దేశం. ఆ ఉద్దేశంతో ఇది ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇది బాగా పిల్లల్లోని తల్లిదండ్రుల సహకారంతో వాళ్ళ ఉపాధ్యాయుల సహకారంతో చాలా ముందుకి బాగా వెళ్తున్నదండి.
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కురుప మండల కేంద్రంలో ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలని మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పుష్ప శ్రీవాణి సందర్శించారు. ముందుగా స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లి పచ్చకామెర్లు బారిన పడి చికిత్స పొందుతున్న విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిస్థితులపై ఆరా తీశారు. అనంతరం ఏకలవ్య పాఠశాలకు వెళ్లి ప్రిన్సిపాల్తో మాట్లాడి అక్కడ చదువుతున్న విద్యార్థుల వివరాలను అడిగి ఆరోగ్యంపై తీసుకుంటున్న ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం మీడియా సమావేశంలో పుష్ప శ్రీవాణి మాట్లాడుతూ ఇంత జరుగుతున్న కూటమి ప్రభుత్వానికి చలనం లేదని, దీనిపై ప్రత్యేక కమిటీని వేసి విద్యార్థులకు పచ్చకామెర్లు రావడానికి గల కారణాలు తెలుసుకోలేకపోతున్నారని అన్నారు. గిరిజనులకు పెద్దపీట వేస్తున్నామని చెప్పుకుంటున్న ప్రభుత్వ పెద్దలందరూ గాఢ నిద్రలో ఉన్నారని, గిరిజన శాఖ మంత్రి గాని విద్యాశాఖ మంత్రి గాని ఇంతవరకు పాఠశాలను సందర్శించకపోవడం చాలా దురదృష్టకరమని అన్నారు. ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న బస్సు జాతాను జయప్రదం చేయాలని కోరుతూ అమర్ భవన్ నందు ఈరోజు మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గుజ్జల వలరాజు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఈ నెల 22వ తేదీ నుంచి నవంబర్ 12వ తేదీ వరకు ఇచ్చాపురం నుంచి హిందూపురం వరకు విద్యారంగ సమస్యల పరిష్కారానికి బస్సు జాతా కొనసాగుతుందని తెలియజేశారు. ముఖ్యంగా పీపీపీ పేరుతో ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలను ప్రైవేటు పరం చేస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వ ఆలోచనలు విరమించుకోవాలని, ప్రభుత్వ వైద్యుల పేదలకు అందజేసే ఆలోచన ఉంటే నారాయణ, గీతం వీటి కళాశాలలలో పీపీపీ విధానం అమలు చేయాలని సవాల్ విసిరారు. డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్, పీజీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు అందక ఉద్యోగ ఉపాధి ఫీజులు రీఎంబర్స్మెంట్ పూర్తి స్థాయిలో విడుదల కాక విద్యార్థులు నరక యాతన అనుభవిస్తున్నారని అన్నారు. యువగలం పాదయాత్రలో నేను అధికారంలోకి వస్తే బకాయిలన్నీ పూర్తి చేసి విడుదల చేస్తానని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చి తానే స్వయం విద్యాశాఖ మంత్రి అయినా కూడా విద్యారంగ సమస్యలను గాలికి వదిలేశారని అన్నారు. ప్రైవేటు, కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలను ప్రోత్సహిస్తూ పేద విద్యార్థులకు తీరని అన్యాయం చేస్తున్నారని తెలిపారు. 22వ తారీఖు నుంచి నవంబర్ 12 వరకు ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నెలకొన్న విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి బస్సు యాత్ర నడుస్తూ ఉంది. ఏదైతే 23వ తారీఖున ఈ బస్సు యాత్ర మన విజయనగరం జిల్లాకి బొబ్బులికి రావడం జరుగుతూ ఉంది. బొబ్బులి, విజయనగరం ఇలాంటి ప్రధాన ప్రాంతాల్లో విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపైన ఏదైతే ప్రధానంగా మన జిల్లాల్లో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల కరువయ్యాయి, ఏదైతే ఎయిడెడ్ డిగ్రీ కళాశాలలో ఇక్కడ ఎంఆర్ డిగ్రీ కళాశాల, బొబ్బిల్లో ఆర్ఎస్ఆర్కే రంగారావు డిగ్రీ కళాశాల, 2 డిగ్రీ కళాశాలలు కూడా ప్రైవేట్ పరం చేసింది గత ప్రభుత్వం. ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్న అధికారులు ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యేలే ఆ యొక్క కళాశాలలకు చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. ఆ యొక్క కళాశాలలు ప్రభుత్వపరం చేయాలి, లేదంటే ఈ జిల్లా ప్రధాన కేంద్రాల్లో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలని మేము ప్రధానంగా అడుగుతూ ఉన్నాం. విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపైన ఖచ్చితంగా మేము పోరాటం చేస్తాం. అలాగే పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్లు విడుదల చేసి డిగ్రీలు, ఇంజనీరింగ్లు పూర్తయిపోయిన విద్యార్థులకు సకాలంలో సర్టిఫికేట్లు అందుకు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. వీటిలన్నింటికి కూడా పరిష్కారం చేయాలంటే పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్ బకాయిలు విడుదల చేయడమే సరైనమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక జారీ చేస్తూ ఈ బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఏఐఎస్ఎఫ్ ఏదైతే అడుగుతుందో విద్యార్థుల పక్షాన సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలి. లేని పక్షంలో ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో రానున్న రోజుల్లో తీవ్రమైనటువంటి నిరసనలు ఎదురవుతున్న సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వాలు విద్యారంగాన్ని, అందులో ప్రభుత్వ విద్యారంగాన్ని కూకట్ర వేలతో సహా దహనం చేస్తూ ఉన్నాయి. అందుకు కావాల్సినటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలే పీపీపీ విధానంతో ప్రధానంగా మెడికల్ విద్యను ఇవాళ విధ్వంసం చేస్తూ ఉంది. దానికి సంబంధించే ఇవాళ ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాల అయినటువంటి 17 మెడికల్ కళాశాలను ఇవాళ ప్రజల యొక్క జవసత్వాలతో 8 నాబార్డు నిధుల ద్వారా వచ్చినటువంటి ఈ 17 మెడికల్ కళాశాలను ఇవాళ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, కూటమి ప్రభుత్వం, డబుల్ ఇంజన్ ప్రభుత్వం వాటిని అడాప్ట్ చేసుకోకపోగా, తల్లిదండ్రులకు, విద్యార్థులకు ఇచ్చినటువంటి హామీలను నెరవేర్చకపోగా వాటన్నిటినీ విస్మరిస్తూ ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం 107 జీవోను రద్దు చేయలేదు, 108 జీవోను రద్దు చేయలేదు. పైగా విద్యార్థులందరికీ సుభిక్షమైనటువంటి విద్యను అందిస్తున్నామని చెప్పి విద్యాశాఖ మంత్రి, వైద్య శాఖ మంత్రి, టోటల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య రంగాలకు సంబంధించినటువంటి మంత్రులు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సూటిగా నేరుగా ఒక్కటే హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాలను ప్రైవేటు పరం చేయడం, కార్పొరేట్లకు అమ్మడమే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క విధానమా, లేకపోతే యూనివర్సిటీల్లో ఉన్నటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్లను
ఛాన్సలర్ను నియమించకపోవడం ఇంతకంటే దుర్మార్గకరం. ఇప్పటికీ 16-17 నెలలు అవుతున్నా ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి ఇప్పటికి కూడా వైస్ ఛాన్సలర్ నియమించడం లేదు, సాంఘిక సంక్షేమ వసతి గృహాలను పట్టించుకోవడం లేదు. అలాగే ఈ రియంబర్స్మెంట్కు సంబంధించి గత ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి బకాయిలను విడుదల చేస్తామని చెప్పి పేపర్లకు మాత్రమే మల్టీ కలర్లో ప్రకటన వదులుతూ ఉన్నారు తప్ప ఏ ఒక్క విద్యార్థికి రియంబర్స్మెంట్ సంబంధించి కోటాల ప్రకారం పడినటువంటి దాఖలాలు లేవు. దీని ప్రభావం వల్ల ఇవాళ విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు పాల్పడుతూ ఉన్నారు. వాటి గురించి విద్యాశాఖ మంత్రి పట్టించుకోవడం లేదు. ఈ రాష్ట్రంలో కేవలం కార్పొరేట్ల మంత్రిగా మాత్రమే విద్యాశాఖ మంత్రి చలామణి అవుతా ఉన్నాడు. వాజన్ న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. అశోక్ బంగ్లాలో జరిగిన నియోజకవర్గం విస్తృత స్థాయి సమావేశం. మండల పట్టణ కమిటీలను ప్రకటించిన ఎమ్మెల్యే అదితి గజపతిరాజు. శ్మశాన వాటిక ఆక్రమణకు వ్యతిరేకంగా రోడ్డెక్కిన ధర్మపురి గ్రామస్తులు. శ్మశాన వాటికను ఆక్రమించుకుంటే సహించేది లేదన్న స్థానికులు. ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలను సందర్శించిన మాజీ మంత్రి పుష్ప శ్రీవాణి. ఇంత జరుగుతున్న కూటమి ప్రభుత్వానికి చలనం లేదని ఘాటు వ్యాఖ్యలు. వాజన్ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.